салом бинандаҳои бисёр азизи телевизиони Сафина, инак барномаи навбати олӣ ҳаст. меҳмони хонадони шумо дар барномаи имрӯзаи мо ҳузур доранд омӯзгори варзида, дотсенти кафедраи психология ва социология идоракунии академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Ғанӣ ва Бунафша. муаллимаи азиз, шуморо ба барномаи олиҳа хушомадед мегӯем. ташаккури зиёд ки даъвати моро пазируфтед, вақт ёфтед, омадед ба барномаи мо. саломат бошед. ташаккур. саломат бошед. муаллимаи азиз, ҳамасола ҳафтаи аввали моҳи октябр дар Тоҷикистони азиз рӯзи омӯзгор таҷлил карда мешавад. иди касбиятон муборак бошад. саломат бошед. ташаккур. саломат бошед. муаллимаи азиз, дар оғоз аз дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба соҳаи маориф андешаҳои худро баён мекардед. агар бигӯем ки имрӯз соҳаи маориф яке аз соҳаҳои калидӣ ва инчунин наҷоти миллату таҳкими давлат эътироф шуда бошад, воқеан ҳам ҳамин хел ҳаст. чунки мегӯянд ки агар хоҳед ки пешрафти як кишвареро донед, пеш аз ҳама ба соҳаи маорифи он бингаред. ва дар ҳақиқат имрӯз аз ҳамон рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва хоса пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сиёсати хеш пеш аз ҳама соҳаи маорифро дар ҷои аввал гузоштааст ва ҳадаф аз ин талош пайгириҳо пеш аз ҳама дар он аст ки соҳаи маориф соҳаи воқеан калидӣ аст. чунки ҳама касбҳо, ҳама шуғулҳо, ҳама машғулиятҳо яъне сарчашма мегирад аз соҳаи маориф, чунки ҳама кадрҳоро барои дилхоҳ соҳаҳо омода месозад соҳаи маориф. тағйиротҳои дигар боз дар соҳаи маориф пеш аз ҳама дар натиҷаи ғамхориву дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз ҳама дар он аст ки яъне дар ҷумҳурии мо мактабҳои типи нав ба вуҷуд омаданд. яъне мо пешвақт фақат мактабҳои миёнаи умумӣ доштем. имрӯз масалан намудҳои гуногуни мактабҳо, яъне типҳои гуногуни мактабҳо аз ҷумла мактабҳои президентӣ, гимназияҳо, литсейҳо имрӯз амал мекунанд ки барои пешрафт ва сифати беҳтари таҳсилот яъне бисёр ҳам муҳим ҳастанд. дар баробари дар ин давра пешрафту тараққиёти масалан соҳаи маориф пеш аз ҳама дар он дида мешавад ки имрӯз омӯзгорони варзида дорем. имрӯз барои омӯзгорон тамоми шароитҳо муҳайё карда мешавад ва дар баробари ин ҳамасола мо мебинем ки чӣ гуна яъне тамоми муассисаҳо ҳамасола шумораи зиёди муассисаҳои таълимӣ то мактабӣ ба истифода дода мешаванд. ва инчунин дар ин давра масалан агар мо ҳамин ғамхориҳои рӯзафзунро агар ба назар гирем, яъне тағйиротҳо хеле ҳам куллӣ ва бисёр ҳам фарогир ҳастанд ва ин чизро ҳар яки мо масалан бо чашми сар мебинем. имрӯз ҳамчун бонуи даврони соҳибистиқлоли кишвар мегуфтед ки омӯзгори имрӯза, омӯзгори муосир бояд чӣ гуна бошад ва чӣ бояд кард ки меҳру муҳаббати ҷавонон нисбат ба касби омӯзгорӣ беҳтару бештар гардад. чӣ бояд кард ва омӯзгори имрӯзаи тоҷик бояд чӣ гуна бошад муосир, чун техникаву технология дар асри 21 ба суръати кайҳонӣ пеш рафтааст ва талаботи замон аст донистани якчанд забони хориҷӣ ба ғайр аз забони давлатӣ. яке аз маорифпарварони эронӣ Муҳаммадалӣ Риҷоӣ мегӯяд ки омӯзгорӣ ин шуғл нест, ин ишқ аст. агар онро ҳамчун шуғл қабул карда бошӣ, пас раҳояш кун. агар ишқи ту бошад, муборакат бод. воқеан ҳам омӯзгорӣ ин ишқ аст, муҳаббат аст, самимият аст. омӯзгори имрӯз бояд пеш аз ҳама ана ҳамин нафаре бошад ки яъне башардӯст, инсондӯст. нафаре бояд бошад ки ана ҳамин муҳаббати инсонҳоро дар дилаш ҷо дода бошад. чунки бе муҳаббат, бе самимият мо ҳаргиз наметавонем касеро тарбият кардан. яъне тарбият ин худаш аллакай муҳаббат аст, яъне самимият аст. ва ман фикр мекунам ки барои омӯзгори имрӯза пеш аз ҳама ана ҳамин самимият лозим аст, яъне ҳамин дӯстдорӣ лозим аст, ҳамин муҳаббат лозим аст. чунки вақте ки шумо ба касби дӯст дошта надошта бошед ё ки касбатонро дӯст надошта бошед, яъне ҳамин шуғли интихоб карда, яъне омӯзгориро шумо
دوست نداشته باشید. او شاگردانی که در نزد شما تحصیل میکنند و همه روزه وقتی شما به صنفخانه وارد میشوید 10 جفت چشمان به یک محبت و به یک امیدواری به شما مینگرند. یعنی ما حقی نداریم که امیدهای آنها رو برباد دیم، چون که ما امروز باید در حقیقت نسلی رو تربیت کنیم که فردا این کشور نازنین رو به دست آنها با باوری و با اعتماد سپرده توانیم. من فکر میکنم که آموزگار حق و حقوقی ندارد که اگر مثلا در سر او مشکلاتی هست یا در خانه او مشکلاتی دارد یا در جای در یگان جا اون با یگان مشکلات دچار شده باشد، او هرگز حقی ندارد که این مشکلاتش را سر شاگردان بار کند. آموزگار همیشه باید به صنفخانه با یک چهره گشوده، با یک تبسم ملیح وارد شود. وقتی شاگردان او را ببینند، یعنی درسش را طوری گذارد که همین کودکان مثلا میگن که عبدالرحمن جوی میگه که درس معلم هر بود زمزمه محبت، جمعه به مکتب آورد طفلی گریز پای را. چیز دیگر آن است که معلم باید همیشه در مناسبت وقتی در صنفخانه و درس میگوید در مناسبت باید احتیاطکار باشد. معلم هرگز حق ندارد که با خواننده مثلا مناسبت منفی کند. یعنی مناسبت همیشه باید مثبت باشد و من یک فضای سالم آموزش را برای شاگردانش فراهم سازد و خواننده او در اونجا راحت باشد، مثلا او خود را راحت احساس کند. بعضا میبینید خواننده ها به مکتب رفتن نمیخواهند. من فکر میکنم اینجا یگان سبب است، به سبب این کار نمیشود. اگر همون فضای آموزش برای او یعنی محیط سالم فراهم آورده شده باشد، چطوری که گفتیم، یعنی راحت خودش خسته به مکتب میبیاید. چیز دیگر آن است که ما امروز باید شاگردانمون را با دانش‌های مکمل یعنی همه طرفه آنها رو یعنی فراگیر باشیم. و من یک مشکلی رو امروز احساس میکنم که امروز اگر گویم که بعضن که شاگردان ما از ما قدم پیشتر هستند در بعضی موارد، مثلا خطا نیست، چون که مثلا امروز عصر تکنیک و تکنولوژی است و تکنیک و تکنولوژی امروز گفتی شما که به سرعت کیهانی طلب زمان است همه روزه. مثلا ما امروز وقتی که همه روزه صفحه اینترنت هم میکشیم، هزاران هزار میلیون حتی ممکن معلومات های نو، دانش های نو هستند و وقتی که معلم از همین چیز برخوردار نباشد، اصلا برای فرزندای ما این چیز برای آنها علاقه مقرری است، ولی برای نسل کلانسال این چیز یعنی با دشواری قبول میکنند. لیکن اگر خواهند حتما قبول میکنند، چون که من میخوام که ما همه وقت باید که در پیش استیم و شاگردان رو از پس خود بریم، نه از پس شاگردان. چون که انا همین چیز یکی از بیم اگر یعنی معلم ما امروز باید کوشش کند که از همین تکنیک و تکنولوژی نوین یعنی برخوردار باشد که تواند خواننده خود را تربیت کرده. یعنی او دانشجو در برابر این آموزگار باید دانش‌های مثلا در برابر اون که مثلا او آموزگار است، مثلا کسبیت دارد، او باید در برابر همه اینها با دانش‌های اکادمیکی داشته باشند. مثلا من دانش‌های اکادمیکی رو همین طور بفهمم که یعنی باید معلم از اون دایره برنامه تعلیمی که دارد باید دانشش زیادتر باشد. یعنی او تواند شاگردان بهترین رو تربیت به همین واسطه میتواند تربیت کند. در صورتی که معلم خودش اگر دانشش مکمل نباشد، هرگز او به هدف خود رسیده نمیتواند. بسیار خوب گفتید معلم عزیز. میگویند که میراث پدرخواهی کسب پدر آموز. تا جای ما معلومات داریم این پیشه از پدر به شما به میراث مانده است. امروز شما چگونه احساسات دارید از کسب آموزگاری بسیار دشوار، از کسب انتخاب کرده خود افتخار میکنید؟ در حقیقت من پیشه پدر رو انتخاب کردم. پدر من هم آموزگار بودن، اونها هم قریب 50 سال در ساحه معارف کار کردند و سالیان زیاد همچون دیرکتوری مکتب فعالیت داشتند و من هر وقتی که از خواب میخستم هنگام کودکیم میدیدم که پدرم در سر همون میز نشسته کتاب میخوند، عینکش در چشمش کتاب میخوند و همه هر سحر وقتی از خواب بیدار میشدم علاقه آنها در همون سر میز نشستگی‌اند و نمیدونم اونها ساعت 4 میخستند یا ساعت 5 میخستند که خیلی بر وقت و همیشه کتاب میخوندن
و من امروز در حقیقت به همین خلاصه آمدم که در وقتی که پدر مادر کتاب نخواند مثلا ما چگونه میتوانیم فرزند رو در روحیه کتاب دوستی و کتابخوانی تربیت کنیم. و در حقیقت من همین چیز رو با چشم سر هر صبح که میدیدم و من بسیار کتاب خوندن رو از حد زیاد دوست می‌داشتم و می‌خواستم مثل پدرم باشم، مثل پدرم آموزگار باشم. و همین خیالم شد وقتی که من حجتهایم رو به دانشگاه ملی تاجیکستان و فاکولته تاریخ سپردم. یعنی پدر من هم همین دانشگاه رو سال 1962 ختم کرده بودن که من اون سال تولد شده بودم و من سال 84 این فاکولته رو ختم کردم و در حقیقت آموزگاری به نهایت کسب دشوار است ولی با شرف است. مثلا من امروز فکر میکنم که آموزگار رسالت پیامبری دارد، چون که او مردم را به راه راست هدایت میکند، او مردم را از جهالت بیرون میکشد، یعنی دانش میآموزد تا زندگی ارزشمند داشته باشد. از این رو مثلا هرچند که این کسب اگر وقتی دشوار میگوییم، اگر شما او رو دوست دارید، این کسبتون را دوست داشته باشید، هرگز برای شما دشواری پیش نظر نمی آید. من راستی گپ یگون مراتبه همین احساسی دشواری نکردم در همین کسب. حتی بعضا نفرانی میشد که می اومدن هنگامی مثلا سنجش میشد یا یگون باید در قفا می نشستن و بعد می بر اومدن میتونن که معلمه چه شما اینقدر کودک سر و حسابشون میوبید. لیکن برای من این یگون مشکلات نداشت، چون که همون کودکای دوست می‌داشتیم. وقتی نغز می‌بینید دوست می‌دارید کو در نظرتون یگون مشکلات نیست، همه خوب است. و واقعا هم این کسب به اون خاطر مثلا این کسب کسی دوست می‌دارد که و مثلا بسیار از حد زیاد گومانیست باشد، بشر دوست باشد، انسان دوست باشد، انسانگرا باشد. یعنی این کسب برای همین نفرها است که انا همین گونه خصلت است، این خصوصیت است داشته باشند. و من مشکلی اصلا احساس نکردم در دوام آموزگاریم و بعضا وقت همین میشستم خودم فکر میکنم وقتی به پس نگاه میکنم. یعنی من در مکتب وقت در زمانی که در مکتب کار میکردم من همیشه در دو بست کار میکردم. یعنی من از سحر می اومدم تا بگاهی روزی در مکتب بند بودم، لیکن می دیدم که بسیار کارهای زیادی را انجام دادم. من مثلا در دوامی در مکتب کار کردن برای آموزگاران، مثلا من هم یکی از مؤلفان کتاب درسی زبان مادری صنف 2 هستم. در هم مؤلفی این چنین متدیک تعلیمی زبان مادری برای خوانندگان صنف 2 در برابر این 8 دستوری متدی برای آموزگاران صنف ابتدایی، یعنی همچون کمک همچون یاری متدی برای آموزگاران تهیه کرده بودم. در زمانش کاری معلم بسیار وزین است، مشکل است. مثلا من اگر همین رو دفتری رو تفتیش نکنم پگاه الک حسن خطی باید دیده نمی شود. یعنی من باید همه روزه دفتری رو تفتیش کنم. یعنی مسئولیت زیاد رو طلب میکنه. تصور کنید در یک صنف اگر 30 نفر 40 نفر شینن شما باید تفتیش کنید. شما مثلا همه روزه باید به درس آماده باشید، یعنی شما باید نقشه درسی داشته باشید. در برابر نقشه یک سالتون باید نقشه هر روزه درس داشته باشید. یعنی امروز شما چند درسی که داشته باشید شما باید نقشه‌اش تهیه کنید. این مشکل است، لیکن اگر شما شوقتون باشد که این مشکلی ها در نظر نمیتوبند. و شاید همین چیز بود که من هرگز همین خستگی رو نفهمیدم در همون دوامی که همین قدر سالی که فعالیت کردن. همین خستگی برای من نبود. من همین بعضا میگن خستگی کسبی هست مثلا میگن، لیکن برای من همین خستگی کسبی نشد. خودم من بعضا حیران میشم، لیکن من محض در همین مکتب مثلا شاید همین کار به سابقه باشد که مثلا معلم در مکتب حمایه رساله نامزدی کند. مثلا این چیز نه همیشه هست، مثلا این بیشتر در مکتب‌های عالی میشوند، لیکن من در مکتب همین کارا کردم. یعنی همین محض همون موضوعی که من مثلا در همونجا سر و کار میدم چی مشکلات هست، بنابراین من همین ساحه انتخاب کردم و یعنی ساحه پداگوگیک رو تحقیقات بردم طولی چندین سال و سال 2018 رساله نامزدی خود رو حمایت کردم در همین سمت. انا کن بعد خودم خلاصه میکنم که اگر انسان شوق داشته باشد به کسبش، ذوق داشته باشد، مثلا همه خواننده هاش دوست دارد، یعنی برای و یگون مشکلات نیست، او همه کار میکند، همه کار کردنش امکان پذیر است. بله، به همه کار قادر است. یعنی به همه کار قادر است در حقیقت. وقتی که شما کسبی
падар ро пеша кардед, касби омӯзгориро интихоб кардед ва хостед ки ба донишгоҳ дохил шавед ва пайрави касби падар бошед. Бо падар албатта маслиҳату машварат кардед. Пешниҳоди худи шумо буд ё роҳнамои падар барои интихоби касби омӯзгорӣ? ман вақте ки ҳамин мактабро хатм кардам, акун ҳар саҳар ки ҳамоно медидам, баъд ҳамин муҳаббати худам ман ба хундан бисёр ки буд, яъне ҳамун замон фикр кардам ки ман ҳамин мактаба хатм кардам, ман бояд яъне муаллим шавам, муаллими таърих мисли падарам. Чунки ҳамин фанни таърих бисёр як фанни, агар гӯем ки ин фанне аст ки кӯдакро метавонад дар рӯҳияи ватандориву ватандӯстиву масалан меҳанпарастиву дӯст доштан ин ватану яъне тарбият кунад. тавассути ҳамин фан мо бештар метавонем. Аслан ки ин пура вазифаи ҳама омӯзгории ҳама фан ҳаст, лекин дар таърих ин бештар ба назар мерасад. Чунки мо кӯдаконро бо таърихи гузаштаи худ ошно мекунем, бо таърихи имрӯзаи худ ошно мекунем. ман ҳамун вақт ҳамин фикр кардам ки яъне ҷои ман, яъне касби ман бояд омӯзгорӣ бошад ва ман имрӯз ҳам ба ҳамин хулоса омадам ки ман яъне интихоби ман нодуруст набуд. ман интихоби беҳтарин кардам ва агар ман бори дигар ҷавонӣ даст диҳад, агар даст медод, боз ҳам ҳамин касбро интихоб мекардам. Чунки ин бисёр як касби аст ки ман гуфтам рисолати паёнбарӣ аст. ин мардумро аз ҷаҳолат, аз нодонӣ берун кашидан, ӯро соҳибдониш кардан, ӯро ба роҳи рост ҳидоят кардан, ин ҳамин аст рисолати омӯзгор, яъне роҳи ростро намудан ба башарият. аз касби худ ончунон бо муҳаббат сухан гуфтед ки дар чашмонатон як шӯълаи дигар пайдо шуд. дар ҳақиқат ман ин касбро дӯст медорам, воқеан ҳам дӯст медорам, самимона дӯст медорам. масалан баъзан мешавад ки ман барои ҳамин муаллим ман фикр мекунам ки вақте ки ман ҳамин меҳнати ман қадр карда шуд, ман ба хулоса омадам ки ҳамин меҳнат воқеан шараф аст. вақте ки шумо меҳнат мекунед, воқеан меҳнат мекунед, масалан меҳнате ки софдилона аст, меҳнате ки аз таҳи дил аст, меҳнате ки шумо масалан бо масъулият вая иҷро мекунед, масалан ин чиз беаҷр намемонад. ҳатман аҷрашро инсон мебинад. барои ман даъват мекунам бисёр вақт аз омӯзгорон ки ҳамин касба дӯст доред, ҳамин шогирдакотона дӯст доред, аҷраш аз як ҷо ба шумо мерасад, дар ҳақиқат мерасад. ман дидам дар ҳамин зиндагии худ аҷрашро дидам. меҳнати ман бисёр хуб қадр карда шудааст аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, аз тарафи вазорати маорифи ҷумҳурии тоҷикистон. масалан ман аълучи маорифи ҷумҳурии тоҷикистон ҳастам аз соли 1998 ва соли 2005 ба ман яъне мушарраф шудам ба ифтихорномаи ҷумҳурии тоҷикистон ки ман инро бевосита аз дасти пешвои миллат гирифтам ва хоҳед нахоҳед ин як воситаи рӯҳбаландкунанда аст ва ман аз пештара дида бештар яъне кӯшиш кардам, саъй кардам, ҷадал кардам ва хушбахтона соли 2015 ман бо унвони фахрии корманди шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон мушарраф гаштам ва ин бисёр боиси сарфарозии ман буд. воқеан ҳам ба ҳар кас ин чиз насиб намешавад ва муборакатон бошад. арзандаед воқеан. ҳастам ки бисёр хушбахтам. воқеан ҳам хушбахтии худро дар чӣ мебинед? ҳамчун шахси хушбахт гуфтед масалан. медонед баъзан фикр мекунем, мегӯем хушбахтӣ аслан ҳамин хушбахтӣ дар дасти худи инсон аст. масалан ҳар кас, ҳамин ҳар нафар худаш метавонад худашро хушбахт кардан. масалан ман хушбахтиро дар ҳама чӣ мебинам. масалан ман имрӯз яъне як нафаре ҳастам ки масалан дар ҷомеа мавқеи худро аллакай ёфтагӣ ҳастам, медонам ки мавқеъ дорам. ман хушбахт аз онам ки бисёр шогирдони хуб тарбия кардаам. ман дар ҳамун ҳар куҷое ки ман шогирд тайёр кардам, хоҳ дар мактаб, хоҳ дар донишгоҳ, хоҳ дар академия, беҳтарин шогирдо ҳастанд онҳо. масалан ман дар хушбахтии худро масалан дар анами чеҳраи шогирдонам мебинам ки бисёр нафароне ҳастанд ки воқеан ҳам яъне чӣ мегӯям инсонҳои воқеӣ, ҳақиқӣ. ва инчунин хушбахтиро ман дар анамин оилаи солими худ мебинам ки масалан ман
صاحب یک اویله سالی، من فرزندانی صالح دارم، مثلا فرزندانی دارم که اونها هم خیر همچون خدمتچی دولتی فعالیت میکنن، مثلا در همه جا اونها هم یکی فرزندانی نمونه هستند. این چنین خوشبختی خود رو مثلا در همون کارگاهی هست، در همون کارگاه میبینم. واقعا من امروز همچون یکی از استادانی اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فعالیت دارم در کاتدرای پسیخولوژی و سوسیولوژی اداره‌کنی. باور کنید همین محیطی که در همین اکادمی هست واقعا هم یکی از مایه‌های خوشبختی منم، چون که بسیار یک فضای سالم است اینجا، بسیار یک فضایی هست که مثلا شما رو وادار میکند که یعنی مهنتی ثمرناک کنید. مثلا میگن اگر همین موضع جای کار، یعنی جای کار اگر یعنی فضای سالم داشته باشد، شما مثلا همچون به جشن میروید، یعنی به ایدگاه رفته ایستادید. واقعا هم من هر سحر گویا که به اید میروم به همین اکادمی اداره‌کنی. راستیگه من اینجا قریب سالی 3-4 است من فعالیت میکنم اینجا، لیکن بسیار یک محیطی از همون روز یکمی که من به همین کارگاه اومدم، همون روز یکم من همیشه درک کردم. ببینید چه شد، من باید از در اکادمی بیرون شوم، لیکن پیش از من 3-4 تا جوانا همین دانشجو بودن، اونها بیرون شدن. وقتی که من از پس اونها برآمدم و اونها مرا ندیدن در اول، وقتی به قفا نگاه کردن که دیدن که من ایستادگی میدونید و تا کجا رسیدن. معلم بخشش که ما از شما پیش گذاشتیم، معلم بخشش که ما از شما پیش گذاشتیم. باور میکنید من همون لحظه گفتم اینجا بهترین جاست. یعنی در حقیقت آداب معاشرت، مناسبت به نهایت در سطح عالی است و من این رو همچون یک کارمند همین کارگاه قبول کردم و همه روزه مثلا وقتی در اینجا به اینجا میبینید فعالیت بسیار در جوش و خروش است. چون پیشتر با شما صحبت داشتیم گفتید که اداره کنی اکادمی اداره کنی، 2 مراتب اداره کنی. میخواستم درباره فعالیت این کافدره کمی معلومات میدادید. این چگونه کافدره هست، کدام وظیفه ها رو بر دوش دارد و با کدام دستاوردهای نظررس نائل شده است تا به امروز؟ اصلا کافدره ما کافدره پسیخولوژی و سوسیولوژی اداره کنی است و باید بگم که مثلا وقتی ما پسیخولوژی و سوسیولوژی اداره کنی میگوییم، این علاقه خودی همین فنها یعنی چگونه اداره کنی، یعنی مثلا خودی همین فن پسیخولوژی اداره کنی پسیخولوژی شخصی راهبر میآموزاند. یعنی راهبر باید چگونه باشد و مثلا راهبر وقتی راهبر میشود یعنی به علاقه اداره کننده است. مثلا اداره کردن، مثلا ما میتونیم بگیم که اگر در خانه در اویله مثلا پدر و مادر اداره کننده، مثلا در مکتب آموزگار اداره کننده، در کارخانه راهبر است اداره کننده. یعنی وقتی که اینجا مثلا خودی اکادمی که از نامش معلوم است، یعنی کارمندان خدمتچیان دولتی آماده میکند و مثلا در آینده که اونها راهبر میشوند و اونها لازم میاد که مثلا همین پسیخولوژی اداره کنی رو خیلی خوب دانند، چون که اونها با انسان ها سر و کار میگیرند. وقتی اونها در راهبر میشوند یعنی مثلا با انسان سر و کار دارند و جایی که انسان است حتما باید راهبر یعنی با پسیخولوژی هر یک زیرتابه خود یعنی از نزدیک آشنا باشد، داند مثلا چگونه مناسبت کردن رو با او داند. مثلا با همه یک خیل مناسبت کردن نمیشود، چون که همه هر گونه است. معلم عزیز، همین فن پسیخولوژی گفتیم در اکادمی اداره کنی به راه مانده شده است، در دانشگاه ها هم است همین فن. آیا نمی شود که همین فن پسیخولوژی رو در مکتب های میانه نیز به راه مانند؟ امروز جامعه ما با تشکیل مرکزهای پسیخولوژی نیاز دارد، یعنی مرکزهای روانشناسی که مثلا مردم توانند به اونها مراجعت کنند. لیکن مثلا در مکتب خودی همین پسیخولوژی مکتبی هست، مثلا در مکتب خودش پسیخولوژ دارد، اگر در همش هم نباشد لیکن در بسیاری مکتب ها پسیخولوژ وجود دارد، همچون یک نفر کارمند پسیخولوژی مکتب که میتواند در لحظه های مشکل مثلا به خواننده یاری رساند، مثلا به آموزگار کمک رساند. لیکن ما در اکادمی این رو به اون خاطر می‌آموزانیم که وقتی راهبر میشویم یعنی ما باید اداره کننده باشیم، یعنی اداره میکنیم، کلکتیو مهنتی را اداره میکنیم
و برای این مثلا در کلکتیو مهنتی مثلا نفرانی از همه جهت، مثلا نفرانی که شوق و ذوقشون گوناگون است، نفرانی هستن که مثلا از جهت اتنیکی گوناگونن، نفرانی هستن که مثلا رفتار و آداب و اخلاق گوناگون هستن و برای رهبر لازم میاد که همین چیزا مثلا باید داند که با کی چگونه مناسبت کند، با کدام کارمند چگونه مناسبتش رو باید برقرار کند همچون رهبر. و پسیخولوژی اداره کنی خودش همین فنی هست که خصوصیت‌های شخصی رهبر می‌آموزد. سلامت، سربلند و پیروز باشید معلم عزیز. سلامت باشید. به شما نیز تشکر می‌گوییم برای چون یک برنامه دیدنی. بیننده‌های عزیز، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه عالیه. یادآور می‌شویم که مهمان امروزه برنامه ما بودند آموزگار ورزیده دوцент کافدرای پسیخولوژی و سوسیولوژی اداره‌کنی اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان غنی و بنفشه. خیر تا دیدار آینده، تن صحت و خانه آباد باشید.